क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। मुंह धूड़ मिट्टी सिर पायम, सारा नंग नमूज वंजायम। कोई पुछण न वेड़े आयम, हथों उल्टा आलम खिलदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारियां सोहणियां वडियाइयां ओदे वास्ते, सारे सुच्चे ते सोहणे ना ओदे वास्ते, सारे उच्चे रुतबे ओदे वास्ते जिहदे नावां विचों एक नां रहमान है। FM पंजाब रंग तो इस वेले तुसी जिहड़ी आवाज़ सुन रहे हो, ये नासिर अहमद की आवाज़ है। ते रावलपिंडी ते इस्लामाबाद आल दवाल दे इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੁਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਤਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸਵੁਫ ਨਾਲ ਸੂਫੀਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੁਫ ਬਾਰੇ ਸੂਫੀਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ सईद अहमद साहब। उस्ताद ने, मुहक्किक ने, दानिशवर ने ते बहुत सारी किताबां दे खालक भी ने। ते प्रोफैसर सईद अहमद साहब, असी तुहानू FM पंजाब रंग दे वेड़े विच जी आए नू कहने आ। जी बड़ी मेहरबानी। मैनू खुद बहुत खुशी महसूस हो रही है अज कि मैंने पहली दफ़ा इत्थे अज आउण दा इतफाक होया है। और जिहड़े जी साडे इस प्रोग्राम दे नाल जुड़े ने पंजाब ते पंजाबीयत या पंजाब दे हवाले दे नाल, उन्होंने नाल चलो मैं अपनी कुछ गल्लां शेयर करांगा जिन्ना मेरा इल्म माड़ा मोटा है, समझ है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ 05192919520 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 05192919520 ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਪਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4। ਜੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ FM पंजाब रंग दे वेड़े विच अज मौजूद ने प्रोफैसर सईद अहमद साहब। बहुत बड़े सूफी ने, सूफिया नाल बड़ा गहरा इन्हां दा लगाव है, बड़ा इन्हां दा मुतालिया है सूफिया दे बारे, बड़ा इन्हां ने रिसर्च दा काम, तहकीकी काम कीता है। ते अज असीं जिहड़ा इन्हां नाल इस हवाले नाल गलबात करांगे। लेकिन सब तो पहले प्रोफैसर साहब मैं पुछना चाहांगा, तुसीं साडे सुनन वालियां नूं अपनी जम पल बारे दसो। हाँ जी, मैं जिहड़ी है ना मेरी पैदाइश ਉਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ, ਇਵਨ ਦਾਦਕਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਨਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜੀ, ਦਰਿਆ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਆਰਮੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਐਸਾ ਦੋਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, मतलब है वो 47 के बाद जो मतलब है जैसा आबादी शफलिंग हुई, इधर उधर लोग होए, फिर वो शादियां भी इस तरह हुई। बस जो फैमिली का उदों लोगों ने बहुत केयर नहीं की हैगी। चलो बच्ची जवान है, बच्चा है तो किसी पासे इन्होंने ला दिए। तो ये चूंकि वो टाइम बहुत ही भयानक टाइम से उस वेले जी, जो टाइम से उस वालद साहब, फिर मेरे उन्होंने शादी उन्होंने वालदा मेरी नानके जेडे ये राई सन, वालद साहब मेरे राजपूत सन, तो उन्होंने फिर आपस इन्होंने शादी इस तरह हुई। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ 57 ਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ 22 ਅਗਸਤ 57 ਮੇਰੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਟੀਚਰ ਸਨ ਜੀ। ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। तो फिर जेल नंबर 3 मशीन मल्ला, पहला इस्लामिया स्कूल कहना पाया मल्ला मुजाहिदाबाद, इसका पुराना नाम सी जादे दे कोल, उत्थे घर सी। फिर नंबर 3 मशीन मल्ला, इत्थे साडा छोटा जिहा घर ठीक। ते वालद साहब मेरे स्कूल टीचर सन, ते ज़ाहिर है फिर मैनूं वालद वालदा दे नाल उत्थों नारोवाल चों जेल में आना पाया ठीक। ते तुहाडा बचपन जिहड़ा ओह जेल च गुजरिया, मुढ़ली तालीम भी तुसीं जेल तो हासिल? मेरा शहर जेल में मेरे हड्डां विच है, सच्ची पुछो नो डाउट। नारोवाल जिहड़ा है वो समझ लो कि जिसले मैं उत्थे साह लिया तो उत्थे मतलब बाबा गुरु नानक जी दी सारी वो महक सी, क्योंकि आप दा दरबार साहब बिल्कुल नेड़े है गुरु नानक जी दा, ते वो महक उन्हां दी सी। और वो वादत दे तौहीद दे लंबरदार जी। अलामा दी नज़म तुसी पढ़ोगे तो तुहानू लभेगा रियल नानक, मतलब इफ समबडी हैज डिफाइंड और दैट्स अलामा इकबाल ने बांगे दरा विच ना उन्होंने डिफाइन किया है कि फिर उठी सदा तौहीद की पंजाब से, एक मर्दे कामिल ने जगाया हिंद को ख्वाब से। वाह।
तो वो अच्छा मैं दस रहा ਸੀ ਫਿਰ ਜੇਲਮ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਦੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਦੋ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ ਮੈਂ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੰਗ ਖਾਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜੀਦੀਆ ਮਕਤਬ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੇਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੌਲਵੀ ਮਜੀਦ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1909 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 16 ਜੂਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇੜੇ। ਆਪ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ 16 ਜੂਨ 66 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 14 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਟਰ, ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਮਝਦਾ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਕਤਬਾ ਪੜੇ 'ਚ, ਮਦਰਸੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਜੰਮੀ ਛੋੜਿਆ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਟਾ ਜਮੀ ਛੋੜਨੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਓਰ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਐਸਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਐਨਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਫ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਉਹ ਵਟੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵਟੇ ਨੂੰ ਰੋਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁੜ ਕੇ ਤੇ ਰਿੜ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੁਣਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜੌਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੋਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ 2-2.5 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਰੁਪਏ ਦਰਖਾਸਤ, ਉਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ 2 ਖਾ ਲੈਣੀ। ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਫਾ ਨੇ ਚੌਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾ ਸਦਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿਕ ਡਾ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਬੀਬ ਜਾਲਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਸੈਲਫ ਮੇਡ। ਠੀਕ, ਬੀਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਐਮਏ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1000 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ FC ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਬ ਜੋ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਰਸ ਤਦਰੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। अब मैं फिर बैंक छड़िया, मैं बैंक की जॉब पसंद ना आई। कुछ तबीयत मेरी भारी गुजरी कि एवी नोट बंदा नोट गिनी जे बैठा, एक काम है कोई नोट गिनना भी काम है। उतो मेरी कराची पोस्टिंग पहली ट्रेनिंग कराची हुई। उतो फिर वो मैं चुक के उन्होंने पेशावर सुटिया मरदान तो फिर खाला खेला, फिर बट खेला, कबल इलाके स्वाद दे। अखीर ते मैं उन्होंने कलाम ब्रांच का मैनेजर बना के ना 82 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 83 ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਬਣੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ 3500 ਤਨਖਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 700 ਟੀਚਰ ਬਣਿਆ। ਵਾਹ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਸਕੇ ਚ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਰੀ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ। ਵਾਹ। ਸਨੀ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ। ਠੀਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ, ਇਹ 21 ਜਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ 2000 ਨਹੀਂ 1983। ਠੀਕ, 40 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲ ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਕੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ 85% 90% ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ।
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 50 ਜਾਂ 55% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ, ਤਸਵੁਫ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤਸਵੁਫ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਬੋ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਬੋ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ 4 ਤਬਾਂ ਨੇ, 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਤਬਾਂ ਦੀ ਤੌਣ ਗੁਨਾਈ, ਵਕ ਕੀਤੇ ਮੁੜ ਪੇੜੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਨਸ ਮੁਹੰਮਦ, ਅੱਗੋਂ ਫਰਕ ਨਖੇੜੇ। ਵਾਹ। ਸੋ 4 ਤਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੌਣ, ਉਹਨੂੰ ਤੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀ। ਆਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਢੇਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਤੌਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ ਗੁੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪੇੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤੌਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਤਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਗੱਲ, ਤੇ 18,000 ਜਿਹਾ ਜੂਨ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਾ ਜੂਨ ਜੀ, ਉਹ 18,000 ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਨਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾ ਦੁਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀ ਪਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੂਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਹਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਜ ਅਵਲ ਹਮ ਸਨਾ ਇਲਾਹੀ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹਰਦਾ। ਹਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਹਰ ਮੈਦਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਸੇ ਸਫੇ ਤੇ, ਠੀਕ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 4 ਤਬਾਂ ਨਾਲ, 4 ਅਨਾਸਰ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ। ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੋ ਆਫ 2 ਥਿੰਗਸ, one is material and the one is the non-material। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਮਖਲੂਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਤਲਕ ਰੂਹ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਮਖਲੂਕਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੂਰੀ, ਨਾਰੀ, ਆਬੀ, ਹਾਕੀ, ਬਾਦੀ। ਇੱਕ ਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬ ਹਵਾ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਛਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਨ ਤਕਵੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, 5 ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਵਾਹ। ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ, 5 ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, 4 ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਔਰ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰੂਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 5 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਖਲੀਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਨੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਰੋਗੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕੱਬਰ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਐਰੋਗੈਂਸ ਦੀ, ਗਰੂਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਨੱਕ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਖੇੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ 5 ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਲਮ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਦੂਦ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਸਾਮ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਅਜਸਾਮ ਜੀ, ਅਜਸਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ, ਅਜਸਾਮੇ ਫਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖਲਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਮਾਨ ਹੋਵੇ,
ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੜ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿਆਰੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਲਾਣਾ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਗੁੱਡੀ ਫਸਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਲਿਆਓ, ਬਰਗਰ ਸ਼ਰਗਰ ਇਹ ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ੋਤਲਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜੀ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਬੜਾ ਮਹਿਦੂਦ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਸੁਣਨੇ ਹੋਰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ, ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਪਸ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਜੀ। ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ 05192919521 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਸੂਫੀਆ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਸਵੁਫ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੁਫ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ? ਬਸ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਤੱਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। 4 ਅੱਗ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ, 5ਵਾਂ ਉਧਰ ਰੁਝਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੀਖਾ ਸਈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਬਰੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਗਿਰਾ ਖੋਲਣ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਬਿੱਦ ਰਹਿਣ ਕੰਗਾਲ। ਵਾਹ। ਬੀਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ ਡਾਇਮੰਡ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਢਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਮਲਕੀਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਫਤ ਹੈ, ਇਰਫਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅਰਬੀ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ, ਨੰਬਰ 3 ਮਸ਼ੀਨ ਮੱਲਾ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਫਾ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ। ਸੁਬਾਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦਾ ਸਫਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦ, ਸੁਬਾਹ ਨਮਾਜ਼, ਕੁਰਾਨ ਸਫਾ ਔਰ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਜੇਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਿੰਡੀ, ਗੁਜਰ ਖਾਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਗੁਲਾਫ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਗੁਲਾਫ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਫ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਉਛਾੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਲਾਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਵਰ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਛਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦਾ ਤਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਚੱਕ ਬਹਿਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਸਨ, ਖਾਜਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪਸਵਾਲ ਗੁਜਰ ਸਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਮਣੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਸ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਾਰਫ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲਮ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੌਲੀਆ ਬੰਨ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਕ ਦੌਲਤ, ਜੇਲਮ ਦਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦਰਿਆ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪੱਥਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤਲਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਠੀਕ। ਜਾਤਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਸਮਾਨ, ਦਾਲ ਚਾਲ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਮੁਨਕਾਂ ਲਿਜਾ, ਲੱਕੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ। ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2002 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਦਫਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਪੱਥਰੀ। ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ। 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਲਦ ਦਾ ਗਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਚੱਲੇ ਫਿਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਪਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਗਮ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੋਰ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਡਾਕੂ ਫਿਰ ਜੇ, ਚੋਰ ਫਿਰ ਜੇ, ਜਾਂ ਗਲੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਜੇ, ਉਹ ਘਰ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਵੜ ਗਿਆ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਧੋਣ, ਜਾਂ ਸੂਰ ਵੜ ਜਾਵੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੁੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ B ਬਲਾਕ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ 777 777 B ਬਲਾਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾ ਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। तो मैं आजाद ख्याल जहा बंदा सी, मैं मैं कुछ नहीं कहता एवं गल्लां बणियां ने। वो खैर मुंडा आया तो अगों मेरा शागिर्द निकलिया बच्चा, अच्छा जिहदा घर सी, दी खाला दा घर सी जी, वो इस तरह फिर मैं उस घर च उत्थे फिर शिफ्टिंग की मैं। ते 13 फरवरी दी रात पहली रात उत्थे मैनूं ख्वाब आई सी फिर जी। उस ख्वाब च अगे पानी सी, बेसन बड़ा अच्छा साफ सुथरा पानी, ਉਹਦੀ किताब पे सी चांदी रंग दी, और उत्ते मेरा नाम सईद अहमद फारानी नहीं सी हैगा, लेकिन सईद अहमद सी जिहड़ा मेरे मां बाप ना रखे। सुभान अल्लाह। आवाज सुल्तान बादशाह वालों आई सी, सुभान अल्लाह, सुल्तान आरिफीन वालों। सुभान अल्लाह। उन्हें क्या किताब चुक के वेख, उस मैं किताब चुक के देखी तो ਉਹਦੇ नाम चांदी कलर दी किताब सी, उत्ते नाम वाइट रंग च ब्लिंक कर रहा सी सईद अहमद। अख खुली मेरी अगे हीर वारिस शाह पई सी। सो ये मेरी पहली किताब फिर उदों मैं शुरू की लिखना, ग्रेट सूफी विजडम वारिस शाह, दैट वाज द फर्स्ट बुक। ठीक। ते इस तरह मेरी इस पासे रुख जिहड़ा है फिर उस घर चों वो घर च बाद चों पता लगा कि उत्थे ते सैफ नूं पढ़ी जाती सी हर चंद चढ़ी जुमरात, उत्थे महफिल हुंदी सी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਲਾਕਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਸੱਲੇ ਟਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਖੇਤ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਹਰ ਚੰਚੜੇ ਜੁਮਰਾਤ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਬੈਠਣ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲਾਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ठीक। प्रोफैसर सईद साहब ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਫੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈਗਾ? 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ 5 ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਲ ਵਜੂਦ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੋੜਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਦਤ ਨੂੰ, ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਜਾਂ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 1175 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1265 ਈਸਵੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ 130, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਏ ਤਲ, ਇਹ ਸਰ ਭਰਿਆ ਚਲਸੀ ਟੈਕ ਕੇ ਕਮਲ ਇਕਲ। ਵਾਹ। ਕਮਲ ਇਕਲ ਮੀਨ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਟੈਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੂੰ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਵਾਣਾ,
है, मैं नहीं सब तू जी। आप तो पहला बाबा गुरु नानक जी ने जी। अव्वल अल्लाह नूर पाया है, कुदरत के सब बंदे, यस अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, इस नूर ते सब जग पुजया को भले को मंदे। वाह। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਫੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਜਾਓ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਾਈ ਹੋ, ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਓ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੋ। अच्छा ये नफी और असबात दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह जी। पानी मिलिया, पानी का फिर जिक्र इत्थे देखो ना आ गया। मैं तुहानू कहा सी दरिया जेहलम दा वाकया, ये मैं तां वादत दी गल कीती सी कि जेहलम दरिया विच शमाली महले तो अगर आई थल्ले लवाईए सी ते उत्ते पहला मंदिर हुंदा सी, ओदियां पौड़ियां पानी दे विच, फिर अगे गुरुद्वारा हुंदा है, ओदियां पौड़ियां पानी दे विच, फिर अगे मस्जिद हुंदी है, मस्जिद दी पौड़ियां पानी दे विच, फिर अगे चर्च हुंदा है। तो चारों जिहड़े मज़ाहब ने जिहड़े इत्थे प्रचलित सी पंजाब विच जी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਨਾ, ਤਰੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ। तो ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਤਹਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਡੇਰਾ ਜਾ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਵੱਧ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਡੇਰਾ, ਵਡੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ। ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋ ਲਿਮਿਟ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਡੇਰਾ ਜਾਂ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ। ਸੋ ਵੱਧ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਡੇਰਾ ਜਾਂ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਡਾਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੰਨ ਢੰਨਾ ਇੱਕੋ ਲਹਿਰ ਬਣਾਵੇ। ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਡਾਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਡਾਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰਦੋਨਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਜਾਂ ਚਕਵਾਲ ਜਾਂ ਜੇਲਮ ਸੁਹਾਵਾ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਟਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਥਰੀਲੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਪਥਰੀਲੀ ਥਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਾਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਬੰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਢੰਨ ਵੀ ਬੰਨ ਔਰ ਢੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਨੇ, ਡਾਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਬੰਨ ਢੰਨਾ ਇੱਕੋ ਲਹਿਰ ਬਣਾਵੇ। ਵਾਹ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੱਧ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕੋ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਬਰਾਬਰ ਲਹਿਰ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਉਧਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵਹਦਤ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਡਲਰ ਹੈ, ਯੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਵੈਸਟ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਕਤਰਾ ਵੰਝ ਪਿਆ ਦਰਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਾਵੇ। ਵਾਹ। ਕਤਰਾ ਵੰਝ ਪਿਆ ਦਰਿਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਰਾ ਵੰਝ ਪਿਆ ਦਰਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਾਵੇ। ਵਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵੇ ਆਪ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਤਰਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਨ ਕਤਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਜ਼ਵ, ਫਰਦ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, 8 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ, ਵਹਦਤ, ਤੌਹੀਦ, ਦਰਖਤ, ਜਮਾਦਾਤ, ਨਬਾਤਾਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੈਵਾਨਾਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਹਦਤ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਦਰਖਤ ਆ ਰਹੇ ਬੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛ ਮੇਰੇ ਜੁੱਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਫਹਿਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਲੀਆਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਉਹ ਖਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਜਮਾਲੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਹੀ। ਪਰ ਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ देयर, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਰ ਤਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਤਨੀ ਤਾਰਤ। ਠੀਕ, ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ, ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਬਾਰੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4। ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਤੇ ਤਸੱਵੁਫ ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ 05192919521 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਲਿਆ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢੋਕ ਖੱਬਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੇਬੂ ਨਿਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕ ਸਰ ਸੈਦ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਾਬਿਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ I9 ਤੋਂ ਆਫਰੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਅਲੀਨਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਕਾਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਟਕ ਤੋਂ ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸੁਹਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ CD ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਨ ਅਲੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਮ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਜੀਲ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਰੁਲ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਸਫ਼ਰ ਜੀ। ਆਪ 3 ਭਾਈ ਸਨ ਜੀ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ ਬਹਾਵਲ ਬਖਸ਼ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਤ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆਪ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਵਲ ਸ਼ੇਰ ਕਲੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਵਲ ਬਖਸ਼। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਕੀਮਾ, ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਬਾਲਾ ਪੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਲਿਆ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨਾਮ ਬਰੀ ਇਮਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਰੀ ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਨੇ, ਔਰ ਪੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਕਲੰਦਰ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਹੀ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਇਸ਼ਕ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਵਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਵਾਹ, ਮਖਲੂਕਾਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਈਡਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਈਡਰ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਹ, ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਲਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਕੰਡੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ,
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਸਿਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਾ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੱਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦ ਖਸਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਰਬੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਫਿਰ ਕੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਅਗਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ਜੰਮਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦੋ ਖਾਲ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਨ ਜੀ। ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਆਪ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ ਰਹੇ, ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਪਰਾ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਮਸੁद्दीन साहब वाला साहब कहने लगे, ओ मोहम्मद बख्श ओ के चाहना यारा। आपने क्या अब्बा जी मेरे लिए दुआ फरमाओ कि रब मैनू सच्चा फकीर बना दे। दसो हुण चाहन दी सवाल किया गया। बाप बच्चे नूं पुछे साडे नूं के लैणा ही, बच्चा कहेगा मैं आइसक्रीम लैनी है, बिल्कुल बच्चा कहेगा मैं गड्डी लैनी है, मैं मोटरसाइकिल लैनी है, मैं ए लैना, मैं ओ लैना, मैं कपड़े लैने, जुत्ती लैनी है। वो मियाँ साहब ने तो कोई शायद ही मंगी उन्होंने को, बाप को। आपने तो कोई शायद आपने क्या नहीं, मैनू अब्बा जी मेरे लिए दुआ फरमाओ जी कि मैनू रब सच्चा फकर अता कर दे, सुभान अल्लाह, मैनू फकीर बना दे। फकीर डज नॉट मीन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬੁਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਗਤੇ ਜਾਂ ਮੰਗਤੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ ਟਰਮ ਨੂੰ, ਇਸਤਲਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਬੁਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਕਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰੇ। ਫਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼। ਸਹੀ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਰਨ ਆਫਟਰ ਮਨੀ ਐਂਡ ਦਾ possessions, luxury life, and the luxuries. It's not the need and desire of ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਲ ਫਕਰੋ ਮਿੰਨੀ, ਅਲ ਫਕਰੋ ਫਖਰੀ। ਫਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ, हजरत मौला अली सरकार, हजरत अली सरकार। सो आप सरकार ने भी मतलब है जी जिंदगी गुजारी ना फकर दी गुजारी है। सुभान अल्लाह। 3 4 दिन रोजा अफ्तार नहीं होया, खजूर ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਕੀਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਕੀਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਟ ਫਕੀਰ, ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਫਕੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਸੈਲਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੂਫੀ ਸਨ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਲੀ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ਕਲ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਤਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਚੱਕ ਬਹਿਰਾਮ ਅੱਗੇ ਚਨਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਨਾਹ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਨਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ, ਇਹ ਉਜ਼ਬਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਾਸਾ, ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਾਸਾ, ਉਹ ਕਾਸਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੁੰਤਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਕਾਸਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਾਸਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਅਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਅਸੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਖਾਸ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟਾਂ ਕੁਸ਼ਟਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਅਸੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਅਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖਲੋ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ 'ਚ ਉਹ ਮਹੀਵਾਲ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਲਗਾਣਾ
तेरी क्या दानाई, ਉਹ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੱਖਾਂ ਵਾਲ ਛਾਲ ਉਹ ਸਰ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਫੜ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵੀ ਲੋਫਰ ਮੁੰਡੇ, ਅਵਾਰਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਵਾਹਿਯਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਮਜ਼ਦੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰਨਕਸ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਫਾੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਫਕੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਇਨੇ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਲਗਾਣਾ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਦਾਨਾਈ, ਨਿਊ ਲਗਾਈਏ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਜਿਸ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਊ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਕਲ। ਵਾਹ। ਸੋ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਹੋਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ। ਸੋ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਖਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਫਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਛੁੱਟੀ ਹੀਰ ਜੰਜਾਲੋਂ। ਵਾਹ। ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਸਮਾ ਕੇ ਮਰਜ ਹੋ ਕੇ। ਜੰਜਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖੇੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਨੀਡਸ ਦ ਕਲੀਅਰ ਹੈਡਡ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ। ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਡੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬੌਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੈਡ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਏ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜ ਸਨ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਤੋਲਦਿਆਂ ਨਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ਉਹ 13 ਦੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। then you have to face yourself. so the travel of ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਜਰਦ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਿੱਕੇ ਭਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੀਰਪੁਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆਪ ਦੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇਹ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 17 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਪਦੀ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਮੁਕੀਮੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਰਕਾਰ 17 ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 28,000 ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1000 ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੈਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਫਕਰ ਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਦਿਲਬਰ। ਵਾਹ। ਹਰ ਬੈਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ, ਫਕਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਕੀਰੀ। ਹਰ ਬੈਤ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ, देयर आर discrete some sort of the meanings, secrets ਜੀ, ਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਪੁਸ਼ੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਬਾਤਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣਾ, ਬਸੀਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਮੂੰਹ ਜੋ ਲੇਲਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਲਟਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਐ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਐ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਫੜ ਕੇ, ਹਮਾਰਾ ਬਾਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਰਾ ਬਾਜੀ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਜਾਏ ਫੜ ਕੇ ਪਠਾਣ ਦੀ ਮੌਜ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਲਚ ਹਿਰਸ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ। ਫਕੀਰ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ।
ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਵੀਂ ਜੀ। ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਪਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4। ਸਾਡੇ ਨਾਲ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸੂਫੀਆ ਬਾਰੇ, ਤਸੱਵੁਫ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਖਾਬ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸੂਫੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸੂਫੀ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਥੱਲੇ ਰੋਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो वो induswiz.com मेरी वो साइट भी है जी, लेकिन व्हाट्सएप नंबर भी है उस पर भी, या फेसबुक पे जाके भी मेरे प्रोफेसर सईद अहमद खालिद सईद अहमद लिख के जी। तो ऐसा फिर बाबा फरीद शकरगंज तो लैके ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਹੈ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲੁਗਤ ਛਾਪੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ, ਲੁਗਤ ਸੈਫ ਮਲੂਕ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਛਾਪ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਛਾਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਐਤਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਬੈਠਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤੇ ਉਸਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਡ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਲਿਖਦਾ। ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਚੁੱਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਫ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਤਾਰਫ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਸੂਫੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਫੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 0300 ਜੀ 5234 ਜੀ 006। ਠੀਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੂਫੀਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫਰੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਸਟ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਛਤਰਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 8-10 ਘੁੱਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਦਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਜਰੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਬਾਜਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤਰੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਨਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜਾਣਾ ਤਰੋੜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਰੋੜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਸਟ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਚੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਲਸਟ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਵੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਦੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਕਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਪੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੁਫੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਪਚੂਸ ਡਿਸ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਚਿਕਨ ਹੈ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਨਾ। ਬਹੁਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਫਿਤਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਠੀਕ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੰਬੂ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਬੂ, ਐਜ਼ ਬਿਗ ਦਾ ਟੈਂਟ ਦੈਟ ਬਿਗ ਦਾ ਬੰਬੂ। ਠੀਕ। ਸੋ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ। ਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਠੀਕ। ਸਾਡੀ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, 2 ਜੋੜੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਸਿਰ ਟੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜਨਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਬਜਾਏ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਚਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਡਰਾਮੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਤਦ ਵੱਧਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਲਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਡਮੰਡ ਜਾਂ ਯੋਂਗ ਜਾਂ ਐਡਲਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡ ਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਬਿਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ 99% ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਨ ਪਕਾਈਦਾ। ਵਾਹ। ਰਲ ਫਕੀਰਾ ਮਜਲਿਸ ਕੀਤੀ, ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਖਾਈਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੌ ਨੂੰ ਸੋਈ ਪਾਵੇ ਜੋ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਕਸਾਈ ਦਾ। ਵਾਹ। ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਵਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੀ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਦੇ ਮੇਰੇ, ਸਭ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਸ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੈਸ਼ੀਪਨ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਰੂਹ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਖਾਣ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਵੰਡ ਖਾਏ ਸੋ ਖੰਡ ਖਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੋ ਅੱਡ ਖਾਏ ਸੋ ਹੱਡ ਖਾਏ। ਅੱਡ ਮੀਨ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਬਰਗਰ। ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਨਾ ਮੁਝ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਨੇ ਜੀ, कभी 5 उंगलें भी बराबर होती हैं, एक अमीर एक गरीब होती है। नो 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 नहीं, गलत है। जो तुसी रोटी दी बनाते हो ना बुरकी, इन्हां पंजां नूं रखो ना तली उत्ते इकट्ठा करके, यू टेक द बुरकी ऑफ द चावल, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਭਾਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲਾ, ਆਰ ਫਕੀਰ ਖਾਖਾ ਜਾਵਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਬੁੱਲਾ ਖਵਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਗੈਰਤਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਬੁੱਲਾ ਖਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਲਓ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਡੋਂਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੀ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ, ਅਟੈਕਰਸ ਦਾ, ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। तो बाबे का जो दर्स है ना, जिसले तुसी बच्चों लोगों को दसोगे, ये फिर इंशाअल्लाह आहिस्ता 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 खुद बहुत जड़ा है ਉਹ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ 2-3 ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਬੀਆ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਨਬੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਇਲਮ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਲੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ਤੋ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਾਤ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਇਟਾ ਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਰੀਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਬਜ਼ਾਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਏਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਫਹਿਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਬੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਾ ਘਰ ਚਾੜੇ, ਨਾ ਸੁਖ ਵੁੱਠੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਤਰੱਟੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜੇ, ਛੋਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਛੱਤ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਛੱਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਐਰੋਗੈਂਸ, ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਏ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਰਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਲਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਜ਼ੇਰ ਥੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਥੀ, ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਪਵੀ, ਹਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾ, ਅਲਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਅਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜ਼ੇਰ ਹੈਗਾ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਪਵੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਥੋੜਾ, the shape of the ਪੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਅਲਫ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸਹੀ। ਅਲਫ ਅੱਲਾਹ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਦ ਤਾਬਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾ ਨਾ ਬਾਹੂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉੱਡਣ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।